Okay. For recording purpose, again I am repeating. We are going for little difficult problem, which is a double attack problem. As a description, but you have to see that you are winning, or at least if you are losing, you have to take a draw. You understand? Because from a situation which is very bad, if you are taking out a draw, that is also require a lot of cleverness. Okay, problem is set. It is white to play. First, study the situation, everybody. Study the situation. How many points are there for white? How many points are there for black? Who is in the winning position? Who is in losing position? Or is it a equal position? That you have to first understand. Then it is white to play. So I will ask you question one by one. Once you have studied well, then I will start asking. Sir, I'm sorry to disturb you, but I want to ask something. My voice is coming properly. Yes, yes, very properly, beta. You are most welcome, beta. Thank you, sir. Ask me what you want to ask. Sir, that only my voice is coming because I changed my mic. Yes, 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 yes. It is very clear and very good. Okay, sir. Okay, Aryan, please tell me whose position is better, black or white? So black. Black. And why is that? So first, he has more points. More points, okay. Yes, and he is attacking on the enemy territory. I can't see more points, but because 5 pawns versus 5 pawns, 2 small piece, that means bishop bishop versus bishop and knight white, so equal. 2 rook versus 2 rook, queen versus queen, so there is no question of more points. Sir, 31 But दोनों के points. yes, sir, exactly. I missed. Exactly. Yeah, the thing is that what you said is right, black is little better because black के pieces already enemy territory में घुस गए हैं. So that is the advantage black is having. Okay. What is सर disadvantage? बैक रैंक हुआ है. क्या क्या? सर वाइट बैक रैंक हो गया है. White को बैक रैंक है, right? You are right. क्योंकि किंग को बाहर निकलने के लिए कोई ये नहीं है, तो व्हाइट बैक रैंक हो गया. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड. One more thing is disadvantage to the black is ब्लैक के जो 3 पॉन है ना, वो तीनों पॉन देखो आइसोलेटेड पॉन है, दे आर नॉट इन चेन. एंड व्हाइट के जो भी 5 पॉन है ना, दे आर इन 2 चेन्स, 2 पॉन एक साइड, 3 पॉन एक साइड. सो इट इज बेटर पोजिशन फॉर व्हाइट एंड बैड पोजिशन फॉर ब्लैक. दिस इज वन बैड थिंग. One more bad thing about black is white का रुक जो है ना, उसने ओपन फाइल कैप्चर की है और उसके साथ साथ उसका क्वीन भी है वहां पर. तो दोनों ने वो जो डी फाइल कैप्चर की है, दैट इज वेरी डेंजरस. डी फाइल. सो वहां पर व्हाइट की पोजीशन अच्छी है. ब्लैक की पोजीशन, जो ब्लैक का जो रुक है,
वो एकदम ए फाइल में कुछ नहीं कर रहा है और एक रुक बहुत ज्यादा एक्टिव है, एक बिशप एक्टिव है, एक बिशप थोड़ा कम एक्टिव है. ओके, सो दिस इज व्हाट जनरल assumption is. बट इन जनरल आई विल से जस्ट बिकॉज व्हाइट ने जो ओपन फाइल पकड़ के रखी है उसके वजह से आई कैन से व्हाइट्स पोजीशन इज 51% बेटर देन ब्लैक्स पोजीशन. मीन्स 51-49 उतना मैं दे सकता हूँ मेरे हिसाब से. नाउ इट इज व्हाइट टू प्ले. ये जो छोटा एडवांटेज है वो एडवांटेज व्हाइट कैसे ले सकता है एंड हाउ व्हाइट कैन कन्वर्ट दिस 51% better position into 100% better position. You have to find out what white will play so that white will win 100%. That is what you have to find out. Sir, we have to move the white position. Yes, you have to move white's pieces first. So which piece you will move, which particular piece and where, so that you will start getting advantage. So preparation, some plan has to be there. Something you have to find out. Okay, sir. Some weakness you have to find out in black's position. Okay, sir. And you take the advantage of that weakness. Okay. सर प्रेम Yes. सर अगर हम लोग C3 के नाइट को D5 पे लाते हैं तो तीन जगह पे फोक होएगा. Fantastic. That is the beautiful weakness. That is a beautiful weakness. Very good. लेकिन वो जो नाइट जो है जहां पर जाएगा D5 पर, D5 square is already guarded by a pawn. So do you still want to do it? ओह सर मैंने वो देखा नहीं. नो सर जैसे Yes, प्रेम बेटा. अगर उसे D5 पे लेकर भी जाएंगे तो क्वीन का सपोर्ट है सर नाइट को. क्वीन का सपोर्ट है लेकिन नाइट तो जाएगा, वो चलेगा तुझे? नहीं सर. सर मी शरीर बोलू. यस शरीर. सर आपला तो घोडा आहे ना C3 वर, तर आपण C4 वर नेला तर. C3 वरचा घोडा B कुठे नाही नेला सर, तर? 4E वर नेला तर. 4E वर नेला तर हा म्हणजे नेऊ तर शकतेस, पण त्याने काय होईल, तुझा पुढचा फ्युचर प्लॅन काय त्याच्यात? व्हॉट विल हॅपन नेक्स्ट? सर त्या घोड्याला ब्रिनल वेट. तर त्या तो बाजूचा तो एलिफंट आहे तर तो त्याला मारायला जाईल, नाही तर तो मूव्ह करेल. मग इफ त्याने मारायला गेला तर तो मरेल, मग त्याचा अजून एक सैनिक मरेल. प्लस आपण लास्ट मध्ये जाऊन चेकमेट पण देऊ शकतो. इफ त्याने तसं नाही केलं तर आपण त्याला अजून पुढे नेऊन परत एकदा चेकमेट देऊ शकतो. सॉरी, आपण आपला घोड्याला पुढे नेऊन चेकमेट देऊ शकतो तरी पण राजाला. तर तसं करता येतं. ठीक आहे, हरकत नाही. तो घोडाचा प्लॅन काय वाईट नाहीये, तो मूव काय वाईट नाहीये, ती डेफिनेटली चांगली मूव आहे. पण अजून एक चांगली मूव आहे अवेलेबल, बघूया आपण फाइंड आउट. येस ब्रिनेल. यस ब्रिनेल. सर नाइट D5. सर अगर पॉन मारेगा तो क्वीन इंटू D5 डबल अटैक. Fantastic. Fantastic. Everybody, look here. So first, whatever Prem has said was quite good, but he couldn't see it further. Knight to D5, pawn takes knight. That means what? You are giving 3 points. But then queen takes pawn, you get 1 pawn back, 1 point back. Then there is a check. And not only check, attack is on rook also. So wherever that king moves, then you get the rook. So ultimately you are getting 5 points plus 1, 6 points, and you are giving 3 points. So 3 point का फायदा आपको हो रहा है. So straight away you will be ahead 1 piece. 3 points means 1 piece, na? Small piece. So you will be ahead 1
peace, and naturally you should win in that situation. Let us see how it happens. Okay. Sir, white Now to if play. white to Sir, play we now, can- white has played this. Now if this pawn doesn't kill, then you have this and this. Straight away you are getting rook. ये यहाँ पर भी आ गया तो भी ये मार दिया जाएगा. Then you will kill, but you are getting 5 points and you are losing 3 points. And ये यहाँ भी आ गया तो भी वापस यहाँ पर ये चेक है ही. समझ रहे हो? Sir, but then हाँ, ये इधर आ जाएगा तो ये इधर चेक. ये किधर जाएगा? नीचे नहीं जा सकता. नीचे जाएगा तो चेकमेट हो जाएगा. ये किधर जाएगा? इधर जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा. वापस ये चेक या वापस ये चेक, ये चेक, चेक, और ये मर जाएगा. तो कितने जन जा रहे हैं? बहुत. तो not taking knight is a bad. Okay, so black has to take this. This was here. Black has to take this. Then white will take check. This will go anywhere. It cannot go down here. This is very bad. क्योंकि यहाँ पर आ गया तो सीधा checkmate ही है. Back rank. So this has to come over here. Then this. Very clear. Now whatever black plays now, white is straight away 3 points up. Very clear. And then this can come again over here and again come over here. Check. ये cancellation हो जाएगा. तो भी एक बार cancellation हो गया तो भी 1 2 3 against 1 2 3. White is better position. You understood this? Sir, can I ask you a question? Yes. Sir, means the move that I told you, what was the problem in that move further? Yes, I will show you that, beta. Okay. Yeah. This was the position. You said this. Yes. Now our first move, this showed that clearly you get the majority. But when you play this, now black will have, ये जो fork था ना, ये fork में से तो black तो निकल गया. Now black can simply develop this over here. See what will happen. ये तो प्रॉब्लम में आ गया अभी. Yes. बिग ट्रबल. इसके ऊपर 2 अटैक, 1 अटैक एंड 2 अटैक. ऊपर से ये बैक रैंक का जो प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो गया. ये भी फ्री हो गया. अभी दिस कैन ओनली डू दिस. ज्यादा से ज्यादा ये नहीं कर सकता, या ये ऐसे कर सकता है इधर. इसको सपोर्ट दे दिया. दैट्स ऑल. तो क्या होगा? Okay, sir. समझ गए ना बेटा? ये Yes, सिर्फ ये sir. मारेगा और कुछ नहीं. ये इधर मारेगा, कुछ नहीं होता है यहाँ पर. ये जो है ये इधर आएगा. ये चेक दे दिया तो ये इधर आएगा. ये चेक दे दिया, ये तो चेक दे ही नहीं सकते. पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये अभी फ्री हो गया है. So this nothing will happen. Simply the game will continue. There is no decisive advantage in that move. And when you move your knight over here, there is a decisive advantage. This was just first problem which I gave you. Not much difficult because you solved it very pretty easily. Let us see if you can solve the next problem with the same easiness. Because there are good players in this match. Let us see. Yeah, white to play.
White has 6 pawns and black has 5 pawns. So little bit advantage to the white. And that little bit advantage he should further make it to a big advantage and win. This is simple problem, huh? Not much सर difficult. अवंतिका Yes, Avantika. सर मैं पहले बिशप को h6 पे लाऊंगी. Check. Okay. सर अगर किंग मतलब अगर वो E8 पे कुछ भागेगा तो रूक है वापस से फिर से चेक देना. Okay. Then king will come to D7. Then Okay, then D7 के बाद क्या? सर मैं बोलती हूँ. okay. Anybody else? Sir Brinal. Yes. No, Brindle. No, Brindle. Somebody else. If it is Borden, I can understand. I will give the Sir, permission can to I? Borden. Who Sharva. is that? Can I? Sharva. Yes, Sharva. सर जो आपला E3 वर जो बिशप ठेवलाय व्हाईटचा that I will take to H6, then that will be checkmate. No, it is not checkmate. It still can go over here, or it can go over here, Sir Aryan. and it has to go over here because if this comes over here, then this will kill. So to avoid this, it has to come over here, and then again check. This comes over here. Then again you come over here, pinning this. This will come over here. Sir Aryan. Yes, Aryan. Sir, bishop kills pawn, captures pawn. Bishop captures pawn. Then this captures this. Okay, sir. So Borden. Yes, Borden. So rook into E7. So if king kills, then bishop into C5. Perfect. Aryan, you were little right, but you missed the sequence. This is first because this bishop is protecting this pawn. So वो protection पहले निकालो. Now what will happen after this? King has to kill forced. अब यहाँ पर आपके 2 पॉइंट ज्यादा जाते हैं क्योंकि रुक गया और आपको बिशप मिल गया, लेकिन फिर क्या होता है, यहाँ पर 1 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल गया, चेक, एंड अटैक इज ऑन द rook also. So wherever king moves, you get, so your 1 piece up and 1 pawn भी up. पहले से 1 pawn up था, अभी 2 pawn up हो गया. 6 pawns versus 4 pawns plus 1 piece. That means who will win? 100% white will win. That was good. That was good. So slowly you are coming up, gearing up. Let us see. Difficulty level is also will become high. ऐसा नहीं है कि सर अभी problem rejoin बहुत. करने के 7 मिनट बाकी हैं. Yes. You have to rejoin. 100%. सर तुम्ही टूर्नामेंट कधी आहे? टूर्नामेंट आता सगळ्यांचं जर का झालं असेल ना तर मग मी रविवारी सकाळी 10 किंवा 11 वाजता काहीतरी एक टूर्नामेंट ठेवलेली आहे मी. त्या टूर्नामेंट मध्ये बाकीच्या ग्रुप मधली लोक पण आहेत, मुलं पण आहेत, तर त्याच्यामुळे तुम्ही जर का तिकडे जॉईन झालात तर काहीच प्रॉब्लेम नाहीये. फक्त एकच आहे की ती 2 तास तुम्ही वेगळे काढा, मोकळे 2 तास. तेवढा वेळ आहे का तुमच्याकडे 2 तास काढण्याकरता? हो सर. ओके सर. बरं, त्या टुर्नामेंट मध्ये जेव्हा जॉईन व्हाल त्यावेळेला काही कंडिशन्स आहेत टुर्नामेंटच्या, त्या कंडिशन्स लक्षात ठेवा. टुर्नामेंट जॉईन होताना 10 ते 15 मिनिटं अगोदर जॉईन व्हायचं, टुर्नामेंट सुरू व्हायच्या आधी, म्हणजे पेअरिंग पटापट लागतं. कळलं? ओके सर. नाही तर जरा वांदे होईल. मग तुम्ही उशिरा जॉईन झालात तर मग तुमचं पेअरिंग लागणार नाही.
पट करून. तर या दुसरी side गोष्ट ला टुर्नामेंट आहे. टाइम कंट्रोल आहे ना. साधारणपणे मी 15 मिनिटाचा नाही 15 मिनिटं 10 मिनिटाचा गेम ठेवणार. म्हणजे 10 मिनिटं तुम्हाला आणि 10 मिनिटं तुमच्या अपोनेंटला. आणि तुमची मूव्ह झाली की तुम्हाला 1 सेकंदाचा इन्क्रिमेंटल टाइम पण देईल. तर 1 हा सेकंड किंवा 2 सेकंड. ID सेम सगळं सेम. झूम वर ते तर किती यायचंच वाजता आणि कधी? ते तर सांगतो मी ते तुम्हाला. विनर्स सर ते शनिवारी तुम्हाला विनर्स कळेल. आहेत का त्याच्यात? काय कोण आहेत का? म्हणजे ते लास्टला जे जास्त जिंकले हो असं काय विनर्स आहे? हो नाही असं काही नाही. लास्ट संपलं. आता हे सर नव्याने सुरू होणार. लास्ट टाइम ही ब्रेनेल जिंकलेली ना. ब्रेनेल बरेच गेम खेळलेली. बरं दुसरी कंडिशन अशी आहे. थांबा जरा ऐका नीट ऐका. सर तुमच्या स्क्रीनवर जेव्हा तुमचं पेअरिंग होतं तेव्हा ऑटोमॅटिक गेम सुरू होतो. तो सुरू झाल्यानंतर व्हाईट कडनं पहिल्या 20 सेकंदाच्या आत मूव्ह जर का झाली नाही तर जो कोणी व्हाईट असेल तो हरला. आणि व्हाईटने मूव्ह केल्यावर ब्लॅक कडनं पण पहिली मूव्ह 20 सेकंदाच्या आत झाली पाहिजे. जर का तुम्ही हे पथ्य पाळलं नाहीत तर तुमची मॅच कधीच सुरू झाली आणि तुम्ही आपले वेड्यासारखे कावळा चिमणी पोपट बघत बसता खिडकीच्या बाहेर किंवा काहीतरी कुठेतरी आई वडिलांची बोलत बसता आणि त्याच्यात तुमची मॅच निघून जाते. तुमचा पॉइंट जातो. तुम्हाला तर .0 मिळतातच पण तुमचा अपोनंट पण वैतागतो की एक मॅच लागलेली असते आणि ती मॅच होत नाही. मग नंतर त्याला बिचारायला 10-15 मिनिटं नुसतंच बसावं लागतं कारण त्याचं पेअरिंगच होत नाही. त्यामुळे कृपया करून मॅच मध्ये जेव्हा तुम्ही टुर्नामेंट जेव्हा खेळाल तेव्हा कोणत्याही मित्राकडे कोणत्याही टीव्हीवर रेडिओ दुसरीकडे कुठेही लक्ष देऊ नका. तुमच्या स्क्रीनवर लक्ष द्या एवढी विनंती. कळलं बाळांनो? ओके सर. या आता प्रॉब्लेम आपण कडे लक्ष खेळणार द्या. आहोत. आता आपण खेळणार आहोत नाही. आता टुर्नामेंट नाही खेळणार आहोत पण हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करणार आहोत. ब्लॅक टू प्ले. ओके. This should be easy. This should be easy. Yes, Aryan. नाही सर. ते Vihan, can you solve this problem? This should be easy. Very easy. बोलू शरी Yes, Shari. सर ती क्वीन आहे 7C वर आहे. ती आपण खाली आणणार GB वर 6B. इथे इकडे मग सर खाली इथे स्लॅन्टिंग सर. कुठे इकडे सर लेट मी टेल बी नंबर. सर तो नंबर आहे 6B. 6B इथे चेक आणि सर. चेक. ओके. या चेकला हा इथे जाऊ शकणार नाही, इकडे जाऊ शकणार नाही, तो खालती येऊ शकणार नाही, तो फक्त इथे खालती येईल किंवा हा मध्ये येईल. दोन पैकी एक येईल. पुढे सर त्यांचा आपण त्या क्वीन नाही सर. पुढचा पण विचार करायचा आहे. कम ऑन यू आर नॉट फुल्ली रॉंग. कुठेतरी काहीतरी तुला कळतंय एवढं नक्की आहे. आता एक लक्षात घ्या सगळ्यांनी या प्रॉब्लेम मध्ये. या क्वीनने याच्यावर अटॅक आहे, तसंच याने पण याच्यावर अटॅक आहे. म्हणजे या पर्टिक्युलर पीसवर किती अटॅक आहेत? 2. आणि या पीसला सपोर्ट किती आहेत? करणार आहे त्याच्यावरती पण अटॅक आहे. बरोबर नाही एक्झॅक्टली. पण याच्यावरती सपोर्ट किती आहेत? 1. सो 2 अटॅक अँड 1 सपोर्ट. दॅट मीन्स इट इज गुड ऑर बॅड? यू गिव्ह मी द आन्सर. गुड ऑर बॅड? गुड. आता आपण बघूया काय होतंय. जर का याने हे मारलं, तुम्हाला 5 पॉइंट मिळाले. याने मारलं 10 पॉइंट गेले. परत याने मारलं परत 5 पॉइंट मिळाले. म्हणजे 10 पॉइंट गेले आणि 10 पॉइंट मिळाले. बरोबर आहे? बरोबर आहे. म्हणजे या पर्टिक्युलर ट्रान्झॅक्शन मध्ये इक्वल पॉइंट्स एक्सचेंज झाले. पण इक्वल पॉइंट्स एक्सचेंज झाल्यानंतर उरलं काय? तर ब्लॅक कडे हे 3 आणि 5 8 आणि व्हाईट कडे 10 आणि 3 13. सो हु विल विन? व्हाईट. बिकॉज व्हाईट हॅज क्वीन. आता हीच गोष्ट आपण थोडी जरा वेगळी बघूया.
सर थांब जरा माझं पूर्ण होऊन देत. आता म्हणजे मुळातच व्हाईट कडे एक पीस जास्त आहे बघा, मुळातच व्हाईट कडे. दिस इक्वल टू दिस, क्वीन इक्वल टू क्वीन, रूक इक्वल टू रूक. एक रूक ऑलरेडी व्हाईट कडे जास्त आहे, म्हणजे व्हाईट जिंकतोच आहे ऑलरेडी. आता हेच फक्त आपण उलट जर का असेल तर काय होईल बघा. रूक टेक्स रूक, मग परत रूक टेक्स रूक आणि क्वीन टेक्स रूक. आता काय झालं बघा, आता पोझिशन काय आली, ब्लॅक कडे क्वीन आहे, व्हाईट कडे क्वीन आहे, ब्लॅक कडे हा पीस आहे, व्हाईट कडे हा पीस आहे. पण ब्लॅक कडे 4 पॉन आहेत आणि व्हाईट कडे मात्र 2च पॉन आहेत. म्हणजे हु विल विन देन? ब्लॅक. ब्लॅक. मगाच्या पोझिशन मध्ये व्हाईट जिंकत होता आणि आताच्या पोझिशन मध्ये ब्लॅक जिंकत होता. आणि याचं रिझन काय झालं, याचं रिझन हा जो अटॅक करणारा जो पीस आहे तो छोटा पीस पुढे आहे आणि मोठा पीस मागे आहे. आपण नेहमी काय म्हणतो, जेव्हा अटॅक करायचा असेल, ऍक्च्युअल